बनाउन चाहन्छौं आजका लागि हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ. Our chief guest for today, Honorable Pushpakamal Dahal, former Prime Minister of Nepal. We'd like to welcome you, sir, in this August gathering. Thank you very much for taking your time out and being a part of Nepal Infrastructure Summit 2022. Our chair for this opening plenary session, Mr. Vishnu Kumar Agrawal, President of CNI. With your permission, sir, we'd like to start the program. Ladies and gentlemen, I'd like to request all of you to kindly stand up in honor of our national anthem. हाम्रो राष्ट्रगानको सम्मानमा उभिदिनु हुनका लागि यहाँहरू सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु. सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायोथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, our keynote speakers, panelists, friends from the media. A warm welcome to the 4th edition of Nepal Infrastructure Summit. We are at the opening plenary session of Nepal Infrastructure Summit 2022. Nepal Infrastructure Summit seeks to reinforce the idea that the path to economic recovery, the best bet is investments in infrastructure with focus on green infrastructure and financing, dialogue on urban development, concept of livable cities with focus on green infrastructure is also included in this year's Nepal Infrastructure Summit. The summit also has a special focus on ICT, and Nepal Infrastructure Summit 2022 is designed to ensure participation of provincial representatives, which will bring a bottom-up approach to development and enable reforms for inclusive growth. Today, day one of Nepal Infrastructure Summit has been fantastic so far, with amazing sessions on post-COVID scenarios, regional connectivity, digital infrastructure, and technology integration. We are now at the opening plenary session, and it is with pleasure and great honor that I invite the chair of this session and the president of CNI, Mr. Vishnu Kumar Agrawal, for his welcome address. प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल जी, विभिन्न प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री जी, विशेष अतिथि एशियाली विकास बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लाबासा जी र जेसीबी इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शेट्टी जी, सीएनआई का इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट सतीश मोरज्यू, मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नेपाल सरकार का विभिन्न मंत्रालय तथा निकाय का उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, सचिवज्यूहरू, नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय संघ को सहकार्य में आयोजना गरेको यस नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 को उद्घाटन सत्र में म आयोजक का तरफबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो सम्मेलनको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. साथै सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विभिन्न मुलुकबाट आउनु भएका अतिथिहरू, नेपालका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीज्यूहरू, निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू
अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व तथा पेशाकर्मीहरू, विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध प्रतिनिधिहरू, मीडियाका साथी, महिला तथा सज्जनवृन्द, सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो नेपालकै फ्ल्यागशिप इभेन्टलाई सफल पार्न सहभागी भइदिनु हुनुभएकोमा तपाईँ सबैमा मनैदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। With a very warm greetings, I would like to welcome all the dignitaries present here at this Nepal Infrastructure Summit 2022, organized by the Confederation of Nepalese Industries in collaboration with Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Government of Nepal. Now, before moving forward, I would like to be allowed to put my speech in Nepali for the convenience of most of the people present here, and I hope we all are having the services of translation which everybody, the required people must be taking use of. यस अघिका 3 एडिसनका उपलब्धिहरूले गर्दा हामीलाई यो सम्मेलनलाई हरेक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने माहौल मिलेको छ। 2014 मा पहिलोपल्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पूर्वाधारको महत्त्व बुझाउने काम गर्यो। त्यसपछिका 2 संस्करणले पूर्वाधारमा लगानी गर्न छुट्टै ब्याङ्क चाहिने र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP को अवधारणा अघि सारेको थियो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको स्थापना त्यसैको नतिजा हो। पूर्वाधार विकासमा PPP को आवश्यकतालाई थप सशक्त बनाउन सक्नु पनि सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पहल हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ मुख्य थीममा आयोजना भइरहेको यसपालिको चौथो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटले पनि केही उपलब्धिमूलक निचोड दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्मेलनबाट पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई आवश्यक एउटा ठोस कार्यदिशा मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ। पूर्वाधारको विकासले क्याटलिस्टका रूपमा सबै क्षेत्रलाई छुन्छ। त्यसको स्पिलओभर इम्प्याक्ट उद्योग, पर्यटन, यातायात, ढुवानी लगायत हरेक क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यसको विकासले रोजगारी सृजनादेखि जनजीवनमा सहजता र स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ राम्रो बनाउन पनि मद्दत गर्छ। यस किसिमको मल्टिप्लायर इफेक्टले गर्दा पूर्वाधार विकास अर्थतन्त्रमा मार्ग सृजनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यही कारण हामीले यस वर्षको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको थीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ राखेका छौँ। तर आजको युगमा पूर्वाधार भनेको भौतिक फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र होइन। यस कारण सूचना प्रविधिसम्मलाई हामीले यस पटकको सम्मेलनमा प्राथमिकताको साथ छुट्टै विशेष सेसनको पनि विषय बनाएका छौँ। कुल 9वटा फरक र विशिष्ट विषयका सेसनहरू यस 2 दिने सम्मेलनमा सञ्चालन हुँदैछन्, जुन नेपालको आर्थिक विकासमा लिप फ्रगिङ र प्रस्परस फ्युचरका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। सम्मेलन र यसका सेसनहरूको बारेमा विस्तृतमा CNI का उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र पाण्डेज्यूले चर्चा गर्नुहुने नै छ। यसैले यसमा म धेरै केन्द्रित हुन चाहन्न। यद्यपि यस सम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्यसँग जोडिएको पूर्वाधारको नेपालको हकमा महत्त्व किन र कस्तो छ भन्ने म थोरै जोड्न चाहन्छु। तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भावना छ। हामीसँग CNI ले 2019 मा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको ग्याप हटाउनको लागि र दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा GDP को कम्तीमा 8% देखि 9.54% सम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार SGD पूरा गर्नको लागि औसतमा वार्षिक कम्तीमा $20 अरब को पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्ला 10 वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने GDP को करिब 3% देखि 7% भन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेको देखिन्छ। अहिले GDP को आकार 48 खरब 51 अरब रुपैयाँमा पुगिसकेको छ। यो वर्ष यसमा 4.5% भन्दा कम पुँजीगत खर्च हुन अनुमान गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न पुँजीगत खर्चको यो अवस्था भने सुधार ल्याउन अनिवार्य देखिएको छ। यसबाहेक अहिले ग्लोबलाइजेसनको व्यापकताले गर्दा आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधि संसारको कुनै पनि कुनामा किन नहोस् उपयोग गर्न गाह्रो छैन। यसका लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरणहरू व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालका सम्भावनाका क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन एउटा प्रमुख क्षेत्र हो।
हालै सञ्चालनमा आएको भैरवाको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र सञ्चालन नजिक पुगेको पोखरा रिजनल एयरपोर्टले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र अवसरहरू सृजना गर्छ। यसका लागि मनाङ, लोमाङथाङ, लुक्ला लगायत पर्यटकीय सम्भावनाका अन्य नयाँ गन्तव्यहरू समेत पहिचान गरेर ती सबैलाई आवश्यकता अनुसार रोड, एयर, केबल कार लगायतबाट जोड्नु पर्छ। यसले भारत, श्रीलङ्का, भुटान लगायतका देश घुम्न आउने पर्यटकहरू नेपालसम्म आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस्तै हावापानी र भूगोलले साथ दिएका कारण कृषिमा पनि हाम्रो ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि उत्पादन स्थललाई बजारसँग जोड्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिने सहयोग गर्ने पूर्वाधारहरूको सुविधा हुनुपर्छ। ग्रामीण सडकहरू समेत गुणस्तरीय बनाउने, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोरेजहरू लगायतका पूर्वाधार विकास गरेर विभिन्न फलफूलदेखि अरू हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट निर्यातको पनि सम्भावना छ। औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा इन्डस्ट्रियल जोनहरू स्थापनाको लागि हामी तुलनात्मक लाभका र अन्य वस्तुको उत्पादनमा पनि सफल हुन सक्छौँ। यसका लागि ढुवानी लागत, ईंधन तथा इत्यादिको लजिस्टिक कस्ट घटाएर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने पूर्वाधार पनि हामीलाई चाहिएको छ। काठमाडौँबाट नारायणघाट, भैरवा, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने एक्सप्रेसवेहरू बनाउनु पर्छ। अरू ठाउँहरू जोड्ने पनि यस्ता रणनीतिक सडकहरू हामीले चाहिन्छ। उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हवाई ढुवानी लागत पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने तरफ हामीहरूले सोच्नु आवश्यक छ। इन्डस्ट्रियल जोन सञ्चालनको लागि राम्रा उदाहरण हेर्न टाढा पनि जानु पर्दैन। भारतको रुद्रपुर औद्योगिक विकासको नमुनाको रूपमा उदाएको छ। रुद्रपुरले पीपीपी मोडलमा इन्डस्ट्रियल जोन सञ्चालनबाट उद्योगहरूको स्थापना, रोजगारी सृजना र निर्यातमा आफ्नो क्षमता र सम्भावना छोटो समयमै निकै बढाएको छ। चीन, भारतदेखि ताइवान, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका उदयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि पछिल्ला केही वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा गरेका काम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन्। हामीले पनि पीपीपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालन गरेर उद्योगहरूलाई अरू मुलुकहरू जस्तै सुविधा सहुलियतमा प्रोत्साहनहरू दिएर औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सक्छौँ। भारतले गत वर्षबाट अघि बढाएको महत्त्वकांक्षी इनिसिएटिभ प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजनालाई पनि होलिस्टिक थटको बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिलको दीर्घकालीन र एकीकृत सोच राखेको छ। भर्खरै मात्रै विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको भारतलाई सन् 2025 सम्म $5 ट्रिलियन को अर्थतन्त्र बनाउने र सन् 2047 सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वाधार गुरु योजनाका रूपमा यो योजना अगाडि बढाएका हुन्। यसबारे विस्तृतमा यस सम्मेलनको सेसनमा चर्चा पक्कै हुनेछ। त्यसैले यसमा धेरै समय नखर्ची अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर यसबाट हामीले यो महसुस गर्न आवश्यक छ कि हामीलाई पनि पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न यस्तै बृहत फराकिलो सोच सहितको नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लानको खाँचो छ। कन्ट्र्याक्ट अवार्डका लागि मूल्याङ्कन गर्दा विगतमा समयमै र गुणस्तरको काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड भएका राम्रा डेभलपरहरूलाई एक्स्ट्रा वेटेज दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र समयमै आयोजना नबन्दा कस्ट ओभररन हुने पनि सुधार हुन्छ। अर्को तरफ अबको भविष्य सूचना प्रविधिको हो भन्ने प्रश्न छ। नेपालको यसमा राम्रो सम्भावना समेत देखिन्छ। सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च सम्भावना छ, किनकि यसमा 100% मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना छ। यसैले यो क्षेत्रमा पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर र जनशक्ति विकासमा व्यापक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। खास गरी अहिलेको युवाहरूको लाइफस्टाइल आईटीकै वरिपरि छ। आगामी पुस्ताहरूको हकमा यो झन बढ्छ। यसैले हामीहरूले शहरी क्षेत्रहरूमै आईटी पार्कहरू खोलेर नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न प्रविधिमा युवाहरूलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनु ढिला गर्नु हुँदैन। समग्रमा यहाँ चर्चा गरिरहेको धेरै कुरा अन्ततः बजेट कार्यान्वयनसँग पनि ठोकिन्छ।
पछिल्लो बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासका लगानी आकर्षित गर्ने राम्रा नीतिहरूको सोचहरू अघि सारेको थियो। अब तिनलाई प्रभावकारी रूपमा चाँडै कार्यान्वयनमा लाएर नतिजातर्फ लाग्न लागि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। पीपीपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र सञ्चालनको औचित्यलाई बजेटमा आत्मसात गरेको छ। यही स्पिरिटको साथ निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जनको रूपमा स्थापित गर्न भनिएको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरू भनिएकै समयमा पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। चितवनको शक्ति खोरका साथै अन्य सम्भाव्य स्थानहरू पनि पीपीपी मोडलमै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। शक्ति खोर औद्योगिक क्षेत्र पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न नेपाल उद्योग परिसङ्घले पहल समेत अघि बढाएको छ। सरकार यसप्रति सकारात्मक रहेको विश्वास मैले लिएको छु। भैरवा र सिमरा एसईजेडलाई पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने 5 खालमा आगामी वर्षभित्रै विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाइसक्ने पनि बजेटबाट भनिएको छ। सुदूर पश्चिमको हरैया र सुनसरीमा एसईजेड निर्माणको काम यो वर्ष नै सुरु गर्ने बजेटमा छ। अरू स्थानहरूमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुँदैछ। सरकारले एसईजेड र पीपीपी मोडलमा यसको सञ्चालनसँग जोडिएको यी सम्पूर्ण परियोजना बारेमा बजेटबाट भएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। बजेटले सडक पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सोच अघि सारेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा महत्त्वपूर्ण छ। चितवन रामपुर बुटवल, चितवन रामपुर पोखरा र मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने बजेटमा भनिएको छ। यसलाई सकेसम्म चाँडै कार्यान्वयनमा लाउने म आग्रह गर्न चाहन्छु। विदेशी लगानीको जोखिम कम गर्न वाइबिलिटी ग्याप फन्ड तथा हेजिङको प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ, जुन अहिलेको सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा राखेको अर्को राम्रो विषय हो। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक त वीजीएफ निर्देशिका तत्काल ल्याउन जरुरी छ भने अर्को वाइबिलिटी ग्याप पूरा गर्ने सुनिश्चितताको लागि कोषको स्थापना पनि चाँडै गर्नुपर्छ। यस्तै एफडीआई आकर्षण गर्न 10 करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति अटोमेटिक रूटबाट हुने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ। यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक साथ तुरन्त कार्यान्वयनमा लगेर लगानीको वातावरण सुधारको सङ्केत दिन सकिन्छ। सरकारले बनाउने ठूला स्केलका रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ग्रीन बन्ड जारीको सोच अघि सारिएको छ। यसले जलविद्युत परिवर्तन, हरित पूर्वाधार लगायतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्न सहयोग गर्नेछ। नेपाल लगानीका लागि कति आकर्षित र सुरक्षित छ भने मौखिक रूपमा होइन, प्रविधिक रूपमा हेर्न खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले देख्न चाहन्छ। यसैले नेपालको सोभरेन क्रेडिट रेटिङबाट यसको बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ। लगानीमा प्रतिफलको एक किसिमको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ। त्यसले नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न बन्ड जारी गरेर लगानी उठाउने विकल्प खुल्ला गर्नेछ। यो विषयलाई पनि म बजेटले समेट्नु सुखद छ। यो सोचहरू नेपालीको लागि फरवर्ड लुकिङ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण अब भने अविलम्ब यिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले यसतर्फ पक्कै विचार पुग्याएकै होला भन्ने मेरो अनुमान छ। अन्तमा फेरि पनि यहाँहरू सबैको देशकै फ्ल्यागशिप इभेन्टमा सहभागी भएको यसका सफलतामा शारिक भइदिनु हुनुकोमा आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Agrawal, for your uplifting welcome remarks. Ladies and gentlemen, according to our culture and tradition, we begin any and all auspicious and ambitious occasions with the lighting of the panas. So we would now like to request our chief guest, Honorable Pushpakamal Dahal, to kindly inaugurate the session with the lighting of the panas. Ladies and gentlemen, I'd also like to inform that there would also be the Nepal Infrastructure Summit logo animation on the screen.
Thank you very much to our chief guest. हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. Congratulations, ladies and gentlemen, we have officially inaugurated Nepal Infrastructure Summit 2022. I would now like to invite on stage Mr. Birendra Raj Pandey, Vice President CNI, for the summit highlights. Thank you, Sadiksha ji, Chair of the session and CNI President, Honorable former Prime Minister of Nepal, immediate past President of CNI, CEO and Managing Director of JCB India, President of YCNC, Your Excellencies, high-ranking government officials, dignitaries, friends from media, ladies and gentlemen. As each of our fellow citizens, we also have a dream of decent infrastructure which brings efficiency and productivity to our system, which are green, resilient, and sustainable, and which ultimately promotes the overall growth. We are at the juncture of where global supply chain disruption due to pandemic and the wars are leading to volatile macroeconomic circumstances. Nepal's growth has also slowed down in recent years. Despite of all adversities, Nepal is set to graduate from the LDC in 2026, aspire to become middle-income country by 2030, and achieve the Sustainable Development Goals. Infrastructure plays a pivotal role in supporting this aspiration and steer the nation towards the sustained growth. Ladies and gentlemen, with the theme Infrastructure for Growth, Nepal Infrastructure Summit 2022 aims to build on the legacy of the past 3 editions of the summit, catalyze reforms promised by the government for infrastructure development, forge stronger networks and alliances in the region for seamless connectivity and growth, attract large-scale private investment in areas of Nepal's core need and strengths, prioritize the delivery of green, climate-resilient infrastructure projects for growth. There are 5 plenary sessions on various cross-cutting issues, 3 of which have already been convened. The first session set the stage for the entire discourse for 2 days. Discussions were focused on the global and regional mega trends and how Nepal should plan and develop its infrastructure, which can propel long-term sustained growth. The second session emphasized on the need to leverage existing regional mechanism of regional connectivity and discussed on how bilateral and multilateral mechanisms can contribute. Also important is the economic connectivity between centers within the country. The session delivered on connectivity-driven development strategies and implications on Nepal's global trade, both inwards and outwards. Information and communication technology is one of the emerging sectors that has a potential to transform our economy. The third business session emphasized on how digital technological integration can play a transformational role for infrastructure development and project management. Business session 4, which is scheduled tomorrow, will highlight some of the innovative infrastructure financing options used globally in South Asia, from which Nepal could learn. There will be an overview of ongoing and planned actions by the government, central bank, focal stakeholders, and the role that the private sector can play to fill the gaps. The 5th session is intended to explore various infrastructure governance frameworks and policies successfully adopted in different countries and gather insights for Nepal. There will be discussions on the challenges of infrastructure governance that could be the mechanism to address existing anomalies. There are 6 parallel sessions for tomorrow. Investment Board, Nepal will be presenting on the projects that are being managed by the board, current status and strategies to attract more investment in the areas of infrastructure development. We also wanted to take this discourse to a larger section of the community and tap the creativity of Nepalese people. Hence, we have Infrastructure Marketplace, where the shortlisted 5 brilliant ideas will be presented and the panel of juries will select
3 for the award. Giving due importance to the development of planned urban infrastructure, parallel session 3 will deliberate on the potential opportunities and challenges for urban development and what role can the local governments play. It is also important to identify the challenges and incentives for the private sector for engaging in development of resilient urban spaces. With due consideration to the new federal structure, CNI conducted workshops in all 7 provinces. Some of the provinces are showcasing their projects along with the incentives that each province is willing to provide to the investors. We have a special session tomorrow afternoon with the chief ministers of all the provinces deliberating on the opportunities in provinces. Nepal's commitment of becoming net zero carbon emitting country by 2045 will require transformative initiatives. Parallel session 5 will discuss on suitable financing mechanisms, sources, and incentive to fund green infrastructure. Contribution of industries to GDP needs to be increased to sustain long-term growth. Session 6 will discuss on the current issues being faced by the industries and how the industrial infrastructure could reduce the overall cost of production. Greater role of private sector in developing and managing industrial infrastructure will also be explored. In developing this program, we've considered the following key 5 dimensions of infrastructure development, that is economic viability, regional context, financing modalities, environmental considerations and climate change, and very importantly, social inclusion. At the end, infrastructure development is fundamental for our aspiration of growth, and I believe the deliberations and recommendations of this summit will pave the way towards this aspiration. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Pandey, for the summit highlights. Day 1 has definitely been very, very successful, and Day 2 also looks promising with all the business sessions as well as parallel sessions. Ladies and gentlemen, next, please to join me in welcoming Mr. Deepak Shetty, CEO and Managing Director, JCB India, for his special address. Honorable Shri Pushp Kamal Dahal, former Prime Minister of Nepal, Shri Ashok Lavasa, Vice President for Private Sector Operations and Public Sector Partnerships, Asian Development Bank, my colleague Vishnu Agrawal, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, Shubh Sandhya, good evening, Namaskar. It is an honor for me to be present here today at the Confederation of Nepalese Industries Nepal Infrastructure Summit 2022. It is very heartening to note that this summit, which is based entirely around infrastructure development, is now in its 4th edition. Nepal, a country that is rich in history and tradition, known for its mountainous terrain and also for its heritage, diversity, and people, is fast becoming a country of opportunities for the infrastructure sector. I come from the earth-moving and construction equipment industry, and thus the subject is naturally very close to our heart. We have seen and experienced time and again the multiplier effect that an infrastructure project generates, both during its construction and certainly after it has been completed. As the world slowly moves out of the disruptions caused due to the pandemic, the time is now right to start building and creating. Every country across the world had its plans adversely affected as economic activity came to a standstill or had slowed down considerably over the last 2 to 3 years. And it is encouraging to note that Nepal has set an ambitious economic growth target of 8% for the financial year 2022-2023. However, to achieve this, infrastructure investment becomes critical. Infrastructure projects almost always increase the domestic demand, increase trade, and create jobs, thus justifying the tagline for this summit, Infrastructure for Growth. It is a compelling investment, and the initiatives are therefore necessary to generate a strong ecosystem. This also helps the equipment manufacturers, but more importantly, for every one construction equipment sold,
at least 4 to 5 jobs are created. The multiplier effect, as I said earlier as well. Development need not be restricted only to roads and highways. It can come in form of newer airports, power projects, irrigation, logistics, etc. Only then will be the full effect of development come into effect. Projects such as Arun 3, a hydropower project, is ongoing, having a capacity of 900 megawatts. Expansion of the east-west highway into the 4-lane expressway, Pokhara Regional International Airport. These all show the intent to broad-base the development in different sectors here in Nepal. At the same time, the delicate ecological balance and sustainability has to be built in right from DPR stage. Green infrastructure must become a part of the dialogue, and it's very heartening to know that there is a special session devoted to the green infrastructure during this summit. It is noteworthy that the summit is also addressing digital technology in the sector. It is an exciting phase because it will help in creating efficiencies and also help in monitoring projects as it is done globally. Digital technology has made inroads in earth-moving and construction equipment as well. Advanced telematics today can help operators and owners know about the health and performance of their equipment fleet remotely. If I step back and just share with you, if at all something positive has come out of the COVID pandemic, I think it is a use of digital technology around the world. And people who have invested in digital technology were able to connect better with the customers, with the consumers, with the users. And I think that is something which can be very positively harnessed, particularly in a country like Nepal, where sometimes it is difficult to reach very easily some of the sections of the country. I think digital technology summit or discussions during the summit will be very pertinent to the challenges you have here. With a very massive opportunity in infrastructure development in Nepal, almost all the manufacturers are present here today. JCB has been operating here through its dealer MAW, which is led by Mr. Vishnu Agrawal since year 2003. The dealership has presence all over the country. Resultantly, almost 10,000 JCB machines are being used in Nepal. However, I want to go one step forward. We in JCB, we have our business in 155 countries with 700 plus dealers. And I'm very pleased to mention that in the year 2018, our dealer in Nepal was not only the biggest in the South Asia, but also around the world. And I'm absolutely confident, as a fruit of this summit, as the infrastructure development takes place, I'm sure Mr. Agrawal will once again have the opportunity to get similar accolades. It is of utmost importance that the skilling ecosystem also gets developed and evolves along with the technology that is currently being used. A stable policy framework regarding the operating requirement for such equipment is of utmost importance. MAW JCB runs an academy called MAW Skills Academy, where the youth of Nepal get the exposure to develop their skills as trained operators and service technicians. These academies are in 3 places, in Bhaktapur, Janakpur, and Nepalganj, and we are very proud to be contributing in this journey. I firmly believe that Nepal can be the fountainhead of talented, qualified manpower, not only supporting the regions around here, but also maybe for Middle East and beyond, because that is a challenge which all the major countries which are focused on infrastructure today are facing. Towards the end, I congratulate the organizers of this summit and feel that it is a significant step in the right direction. Recently, we have seen at XCon, which is South Asia's largest equipment exhibition, which was held in Bangalore, a week-long celebration and festival of construction equipment. We have seen how an event like this can create the buzz and also create the momentum, which is so important, and more importantly, gets all the stakeholders in one place for having meaningful dialogue on the way forward. Honorable Sri Pushpakumar Dahalji, thank you for your vision on infrastructure development. Nepal is a very important market, and we are fully committed to play a strong role in your plans for this wonderful nation. The summit will identify opportunities which are present in the current context and create a strong roadmap for the future of infrastructure development in Nepal. Once again, wishing the summit a great success. I look forward to continued engagement in the future. Dhanyawad, namaskar.
and good evening. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Shetty, for your remarks in this opening plenary session. It is with great pleasure that I now request Mr. Ashok Lavasa, Vice President, Asian Development Bank, for his address in this August gathering. Honorable Pushp Kamal Dahalji, former Prime Minister, Mr. Vishnu Agarwal, President of CNI, distinguished delegates, honorable ministers, excellencies, ladies and gentlemen. I'm indeed privileged to be a part of this summit, and I would like to acknowledge and thank the CNI for organizing this very important dialogue, which provides a platform to the industries. And this room, I can see, is a gathering of private enterprise, enthusiastic private enterprise. And this forum is a place where they can articulate their aspirations, share their knowledge, and also identify further business opportunities. And more than anything else, engage in a constructive dialogue with policymakers. The theme of this year's summit, Infrastructure for Growth, is an opportune one. Evidence shows that infrastructure can create significant economic stimulus compared to other forms of spending. Pre-COVID, ADB estimated that Asia Pacific will need $1.7 trillion per year to meet its climate resilient infrastructure needs. The public sector alone will be stretched to mobilize such resources, and private sector resources will need to significantly increase to meet this infrastructure gap. Public-private partnership, as an alternative procurement modality, has a significant role to play by bringing in private sector innovation, operational efficiency, and crowding in much-needed capital, all of which contribute to delivering value for money infrastructure to the public users. ADB is a strong partner in Nepal's development efforts in both sovereign and non-sovereign operations. Since its establishment, ADB has provided almost $7.3 billion in financial and technical assistance to Nepal as of 2021. ADB's country partnership strategy, which is valid till 2024, for Nepal identifies three core development objectives: improved infrastructure for private sector-led growth, improved access to devolved services, and environmental sustainability and resilience. To achieve the first objective, ADB will support renewable energy, road and air transport, logistics, trade facilitation to strengthen domestic, regional, and international connectivity, reduce the costs of production and trade for businesses, and attract private investment. On the non-sovereign side, ADB is seeking opportunities to expand its private sector operations. Our non-sovereign operations currently include investments in hydropower projects, partnerships on trade finance with financial institutions, and support through venture capital. We aim to expand our engagement to support infrastructure development, support medium and small enterprises, including women entrepreneurs, climate-smart agriculture, digitalization, and microfinance. Nepal is one of the world's most climate vulnerable populations. ADB has elevated its ambition to deliver climate financing to its developing member countries to $100 billion from 2019 to 2030. ADB supports climate financing of projects in Nepal and our developing member countries through both mitigation and adaptation measures, as well by using instruments such as blended finance and thematic bonds. On public-private partnerships, we have begun to make inroads on this front.
In the lowland southern region of Tarai, Nepal, ADB is working on a mechanized irrigation innovation project that will provide long-term sustainable solutions to increase year-round access to irrigation water. This is the first design, build, operate PPP irrigation project in Nepal that will help modernize the area's irrigation system. I'm also happy to note that we have an understanding with the Ministry of Finance covering a range of upstream capacity building initiatives through PPP training courses, PPP capacity building for wider government agencies, and support with defining and screening projects and helping to identify a viable pilot PPP transaction for preparation. We look forward to more opportunities with the government of Nepal in many more sectors as multilateral agencies such as the Asian Development Bank facilitate viable public-private partnerships and private sector investment. As the government of Nepal implements the nationally determined contributions, many opportunities will arise for private sector investment, which will contribute to creating sustainable infrastructure and inclusive growth. Let me end by saying that although we call this an infrastructure summit, I think this is actually a base camp where you assess your capabilities, your capacities, and prepare yourself and equip to climb greater heights. I wish all success to these efforts. Thank you. Thank you very much, Mr. Lavasa, for your optimistic remarks and your best wishes as well. I would now like to invite Mr. Satish Kumar Moore, immediate past president of CNI, for his special address. Thank you, Master of Ceremony. यो फोर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट का अध्यक्षता गर्नुभएका सीएनआई का अध्यक्ष श्री विष्णु अग्रवालज्यू, आज का प्रमुख अतिथि माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दाहालज्यू, डिग्निटीज ऑन द डाइस, श्रीमान मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न प्रदेशबाट पाल्नुभएका सीएनआई का संयोजकज्यू, अध्यक्षज्यूहरू, गभर्निङ काउन्सिलका मेरा साथी मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द तथा पत्रकार महोदयहरू. Sorry, I forgot to mention excellencies of different countries in Nepal, ambassadors of different countries in Nepal. म पनि यहाँसँग पर्मिसन चाहिँ नेपालीमा बोल्न नै मागिरहेको छु, किनभने हामीले चाहिँ सबै कुराहरू नेपालबाट हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो र नेपालबाट चिजहरू कहाँ कहाँ समस्याहरू देखिरहेछौँ, कुन कुन समस्याहरू देखिरहेछौँ, विगतका यो चौथो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटबाट हामीले के बुझ्यौँ, त्यसमा कस्ता किसिमका कुराहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, कहिले गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै कुराहरूको लागि विस्तृत छलफल गरेर डिटेल्स रिपोर्टहरू त हामीले दिने नै हो. विगतमा पनि तीनवटाको हामीले चाहिँ नेपाल सरकारका पोलिसी मेकरहरूलाई, पदाधिकारीज्यूहरूलाई दिएकै छौँ. यो उसको पनि डिटेल्सहरू आज र भोलिमा गरेर विभिन्न किसिमका वाट आर द च्यालेन्जेस, वाट वी हेभ टु डु, सबै कुराहरू हामीले दिने नै हो. सबभन्दा ठुलो चाहिँ विगतका तीनवटाबाट हामीले बुझेको अनुसारले श्रीमान अध्यक्षज्यू, पोलिसी मेकरमा यहाँ सबभन्दा ठुलो रोल रहेछ. एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा सही टाइममा सही डिसिजनको चाहिँ अभाव हामीले बुझिरहेछौँ. निजी क्षेत्रको यो ठुलो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ र सजेसन्स, सबभन्दा पहिला त हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ गरौँ. अहिले चाहिँ हामी कहाँ चुनाव माहौल लागेको छ. चुनाव भएपछि हामी यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा इकोनोमिकलाई कसरी अगाडि बढाउनको लागि, अनि जुन बेलामा नेपाल सरकारले इकोनोमिकलाई हामीले बढी चाहिँ प्रायोरिटीमा लिएर गर्छौँ भने त्यसका हाँगाहरू
त्यसका डिटेल्सहरू, त्यसका चाहिँ किसिमका कुनै किसिमका बोटलनेक्सहरू हुन्छ, त्यो सबै आफै सोल्युसनतिर जान्छन्। यो हामीलाई विश्वास पनि छन्। निजी क्षेत्रले पनि कुनै काम गर्दाखेरि काम गर्ने अटोट गरिहाल्छौँ, त्यसपछि त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरू आफसे आफ हटेर जान्छन्। त्यस्तै किसिमको हामीले चाहिँ प्रायोरिटी इकोनोमिक्सलाई लियौँ र भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ नेपाललाई एउटा सबल देश, जुन अहिले हाम्रो बिओपीमा ठुलो समस्या देखिरहेको छौँ, त्यसबाट जुझ्नको लागि अस्ति नै लास्ट इयर नै हामीले चाहिँ मेक इन नेपाललाई कसरी यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन यहीँ गरौँ, प्रोडक्सन यहीँ गरौँ र साथसाथै एक्सपोर्टको वातावरण पनि गरौँ। एकाउन्टेबिलिटी मैले भन्दाखेरि धेरै चिजमा हामीले चाहिँ नियम कानुन त बनाइदिएका छौँ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा हामी ढिला चाहिँ छौँ। यो म अध्यक्षज्यूलाई नै भन्न चाहेको छौँ। यसलाई चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गरेर जब नियम कानुन बनिसकेका छ भने त्यसका नियमावली र त्यसका कार्यविधि बनाउनलाई किन ढिलो गरेको हामीले? भर्खरै बजेट नै आइसकेका छन्, 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म कार्यविधि, जबकि सिएनआईले आफ्ना रिसर्च टिमसँग मिलेर एउटा कपी नै निकालेको छ अध्यक्षज्यू। त्यसमा चाहिँ कुन कुन मन्त्रालयबाट कस्ता किसिमका कुराहरू बजेटलाई चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि के कस्ता किसिमका कुरा गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ रिसर्च टिमहरू लगाएर पुरा डिटेल बनाएर पनि दिएछौँ। सो द्याट आवर रिक्वेस्ट इज, म अझ कहाँ लेखेको पनि छ, सचिवालयले मलाई उपलब्ध गराएको छ, तर त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले मैले यो कुरालाई यहाँ राख्ने अटोट गरेका छौँ कि लेट अस टक अबाउट नाउ हाउ टु गो फरवर्ड, हाउ वी क्यान गेट द इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज। वी हेभ इमेन्स अफ अपर्च्युनिटी छ हामी कहाँ। अघिका 3वटा चाहिँ सेसनमा पैसाको कुराहरू धेरै आएको छन्, तर चाहिँ जब हाम्रो विल छ, हाम्रो माइन्डसेट क्लियर छ भने पैसा पनि इज नट द प्रब्लम। विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ, कुनै किसिमको इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले अपर्च्युनिटी काम गर्ने वातावरण बनाइरहेछौँ भने इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछन्, एफडिआई पनि आउँछन्, लोकलबाट पनि हामीले उठाएर काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनिराखेको हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा आज यो प्लेटफर्मलाई मलाई उहाँ दिनुभएकोले विष्णुजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहेको र बढी टाइम पनि हजुरहरूको लिन चाहेको होइन। सो द्याट नाउ एन्ड फर्दर वी हेभ टु सी हाउ वी क्यान गेट द अचिभमेन्ट, द डिसिजन्स, टाइम इज मनी, त्यो पनि भन्न चाहेको। यति मात्र भनेर म आफ्नो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। Mr. Moorlai, धेरै धेरै धन्यवाद यो स्पेशल एड्रेसको लागि। And now, with immense pleasure and honor, I'd like to invite the chief guest of this opening plenary session at Nepal Infrastructure Summit 2022, our chief guest, Honorable Pushpa Kamal Dahal, former Prime Minister, Government of Nepal, for his address in this special gathering. धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई। सिएनआईद्वारा आयोजित यो असाध्य महत्त्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा सिएनआईका पनि अध्यक्ष विष्णु अग्रवालजी, यो समिटमा उपस्थित वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, युरोपियन युनियन, जेसिबी का सबै प्रतिनिधि मित्रहरू, मुख्यमन्त्रीजी र उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, सबभन्दा पहिला त म सिएनआईलाई नियमित रूपमा नै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको आयोजना गरेर पूर्वाधार विकासको निम्ति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिपको वातावरण बनाउनको निम्ति, रोजगार सृष्टिको निम्ति जो तपाईहरुले लगातार प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसको लागि र यस खालको समिटमा विदेशी मित्रहरूलाई पनि बोलाएर विदेशका पनि अनुभवहरूलाई समाहित गर्ने, त्यसबाट सिक्ने र एउटा नयाँ वातावरण निर्माण गर्न तपाईहरुले पहल गरिराख्नु भएको छ। त्यसको निम्ति म विशेष रूपले सिएनआई का सबै पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यो भन्दा अगाडि पनि
समिटमा उपस्थित हुने र केही कुरा राख्ने अवसर मिलेको थियो। त्यति बेला सायद त्यो क्लोजिङ सेसन थियो, तर अहिले म इनागुरेसन सेसनमा मलाई बोलाउनु भएकोमा सिएनआई विष्णु अग्रवालजी लगायत सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन त तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले नेपालमा हामी संविधान निर्माण पछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन डेमोक्रेटिकल्ली पिसफुल्ली सम्पन्न गरेर अब हामी फेरि प्रदेश र संघको निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौं। त्यसकारण त्यो प्रक्रियामा अहिले राजनीतिक दल र नेताहरू कसरी सकारात्मक र अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने भन्नेमा असाध्य व्यस्त गृह कार्य भनौं अन्तर्क्रियामा हामी छौं। अहिले म यो समिटमा आउँदा पनि म बालुवाटारबाट हाम्रो सरकारको गठबन्धनको बैठकबाट आएको छु। सायद यहाँ पहिला यो उद्घाटन समारोहमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजी नै उपस्थित हुने पनि कुरा थियो, पछि अन्य कामको सायद व्यस्तताले होला त्यो अवसर मलाई जुट्यो। फेरि यहाँबाट म फर्केर उतै जानुपर्ने जस्तो अवस्था पनि छ। त्यसकारण मैले अहिले धेरै कुरा भन्न सक्ने स्थिति मैले देखेको छैन। कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले यो समिट पनि केही ढिलो भएको, यदि त्यो हुँदैन थियो भने सायद रेगुलर बेसिसमा नै समिटहरू हुने र त्यसले असाध्य सकारात्मक वातावरण अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको स्थितिमा पनि अझ हामी अगाडि जान सकिन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गर्दछु। मैले असाध्य गम्भीरताको साथ यस प्रकारका समिटहरूमा सबैका कुरा सुन्ने, यसका निष्कर्षहरूलाई अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने कोसिस गर्दै आएको छु। हुन त पृष्ठभूमिको हिसाबले मानिसहरूले हाम्रो कमिटमेन्ट यो प्राइभेट सेक्टरको इनिसिएटिभ बिना र प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासमा नलिइकन आजको युगमा ग्लोबलाइजेसनको र अब त डिजिटलाइजेसनको पनि यो युगमा कुनै पनि देशले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन सम्भवै छैन। Right from the very beginning, I am trying to convey my concern to create that conducive atmosphere for private sector. मैले यसो भन्दा मानिसहरूलाई कतिपय बेला साँच्चै प्रचण्डले प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सृष्टि गर्नेदेखि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड गरेकै हो त भन्ने पनि प्रश्नहरू आउने गरेको मैले पाउँथे। तर जब हामीले संविधान बनाउने बेलामा नै प्राइभेट सेक्टरलाई महत्त्व दिएर संविधान निर्माण गर्ने कुरा गर्यौं र त्यसपछिको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि जति पनि घोषणाहरू राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट भएका छन् त्यहाँ पीपीपी मोडेललाई महत्त्वको साथ नै अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएका छन् र यहाँसम्म आउँदा मलाई के विश्वास छ भने अब सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बीचमा सम्बन्धहरू दिन प्रतिदिन हार्दिक र सुमधुर हुँदै गएको छ र सहकार्यको क्षेत्र पनि बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको मैले महसुस गर्दछु। यस सन्दर्भमा सिएनआई को भूमिका विशेष उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने, सरकारका नीति र कार्यक्रमसँग कोअर्डिनेसन प्राइभेट सेक्टरसँग पनि कसरी गराउने र राम्रो परिणाम निकाल्ने भन्नेमा तपाईहरुले जो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यहाँ विष्णुजीले भन्दा पनि अरु पदाधिकारीहरूले पनि यहाँ राख्नुभयो, अहिलेको बजेट निर्माणमा या नीति कार्यक्रम निर्माणमा पनि
प्राइभेट सेक्टरलाई विशेष महत्त्व दिइएको त छ, तपाईहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ। मैले सामान्य मिडियाबाट पनि थाहा पाउने गरेको छु, प्राइभेट सेक्टर कम्पेरिटिभली तपाईहरु खुसी नै हुनुहुन्छ। तर कार्यान्वयनमा जाँदा जुन गति, जो तीव्रता र परिणाममुखी हुने पर्ने हो त्यस्तो भएन भन्ने तपाईहरुको चिन्ता छ, चासो छ। मेरो विचारमा त्यो चिन्ता र चासो जायज नै छ। हामी कहाँ सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। सोच परिवर्तन गर्ने प्राइभेट सेक्टर प्रतिको सोच राज्यले, राज्य प्रतिको सोच प्राइभेट सेक्टरले सकारात्मक बनाउने, सहकार्यको निम्ति सहज वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सबैको छ। र हामीले सुरुदेखि नै हामीले स्पेशल इकोनोमिक जोनको कुरा अनि इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको कुरा र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको दृष्टिकोणले म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि तराईमा अर्को पूर्व पश्चिम मार्ग बनाउनेदेखि लिङ्क रोडहरूद्वारा हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइमा उठाएर मात्रै नेपाललाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा ढाल्न सकिन्छ भनेर सुरु गरिएको थियो। यद्यपि जुन गति र तीव्रताको साथ त्यसलाई अगाडि बढाउन पर्ने हो, विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका कारणले त्यति तीव्रतामा त जान सकेन। तर फेरि पनि मलाई खुसी र गर्व छ कि अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग करिब पुरा हुँदैछ, लिङ्क रोडहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अब हवाई मार्गद्वारा कनेक्टिभिटीको स्थिति पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ उचाइतिर हामी जाँदैछौँ र सम्भावनाका क्षितिजहरू, ढोकाहरू खुल्दैछन्। यो चाहिँ खुसी र हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा पनि हो। तर जुन तीव्रताको साथ, जुन गतिको साथ हामीसँग साधन स्रोत, मानवीय शक्ति, क्षमता जति छ त्यसलाई राज्यले आवश्यक नियम कानुनद्वारा सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि अझै केही जटिलता छन्। हामी त्यो महसुस गर्छौँ, म पनि त्यो महसुस गर्दछु। राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै बढी छ। हामीले अर्थतन्त्रको विकासलाई जुन पीपीपी मोडेलको कुरा गरेका छौँ त्यसमा सहकारी पनि जोड्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू बनाउने कुरादेखि अन्य संरचनाहरूको विकास गर्ने र प्राइभेट सेक्टरलाई अझ बढी विश्वासमा लिएर र एफडीआईको निम्ति पनि अझ अनुकूल वातावरण बनाउने कुरामा राज्य अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने, अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता म महसुस गर्दछु। म वर्ल्ड ब्याङ्क, एडीबी, युरोपियन युनियन अथवा इन्डियाका हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाका मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा तपाईहरूको सहयोग, तपाईहरूको सहकार्य र योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ र हामी अझ अनुकूल वातावरण, we are trying our best to create a more conducive atmosphere for FDI। म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हामी त्यतापट्टि निरन्तर प्रयास गरि नै राखेका छौँ र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा अझ सकारात्मक वातावरण बन्नेछ। किनकि पहिलो चरणमा हाम्रो ध्यान पोलिटिकल स्टेबिलिटी कसरी कायम गर्ने र पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा राम्रो सहकार्यको वातावरण कसरी बनाउने, किनकि समग्र आर्थिक विकासको निम्ति अन्तत पोलिटिकल लिडरसिप, पोलिटिक्सको कमान्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पोलिटिक्सले ठिक ढङ्गले कमान्ड गर्न सकेन भने, पोलिटिकल लिडरसिपमा त्यो इच्छा शक्ति भएन भने र पोलिटिकल लिडरसिपको भिजन क्लियर, देशलाई अब लाने गन्तव्य यही नै हो भन्ने कुराको साथ अगाडि जाने प्लान र प्रोग्राम भएन भने कहीँ न कहीँ देश रुमल्लिने, प्राइभेट सेक्टर पनि कन्फ्युज हुने, इल्युजन हुने खतरा भइ नै राख्छ।
मैले यो कुरा पटक पटक खास गरी प्राइभेट सेक्टरका फोरमहरूमा इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि विशेष जोड दिएर उठाउने गरेको छु। भर्खरै मेरो दिल्ली भिजिट थियो, एउटा त्यो पोलिटिकल भिजिट थियो। त्यहाँ पनि मैले पोलिटिकल लिडरसिपसँग कुरा गर्दा कसरी नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनाएर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने बारेमा, नेपालको समग्र आर्थिक विकासको स्थितिलाई सकारात्मक गति दिने बारेमा मेरो निकै गम्भीर छलफल भएको छ। मैले त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरू, बुद्धिजीवीहरूसँग पनि भारत अहिले अब संसारकै 5औं आर्थिक शक्तिमा विकसित भएको छ र हाम्रो छिमेकी हुनुको नाताले हामीले त्यसबाट बेनिफिट लिने, त्यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावनाहरूको बारेमा पनि हाम्रा सकारात्मक छलफलहरू अगाडि बढेका छन्। हामीसँग भएको सकारात्मक शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने कुरा र हाम्रा छिमेकीहरू, दुईटा विशाल छिमेकीहरूको विकासबाट हामीले लाभ लिने कुरा। मैले केही वर्ष पहिले गोवामा भएको एउटा बिमस्टेकको सम्मेलनमा मेरो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लामै समय सँगै कुरा गर्ने मौका मिल्यो र मैले नेपाल तपाईहरू दुईटा विशाल छिमेकीहरूलाई जोड्ने ब्रिजिङको काम गर्न चाहन्छ र त्रिपक्षीय साझेदारीको एउटा रणनीति विकास गर्न चाहन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले अस्ति दिल्लीमा गएर पनि यो कुराको महत्त्व ठुलो छ र यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छु। त्यसकारण अहिले हामी थुप्रै अरू च्यालेन्जहरू छन्। इन्टरनेसनल्ली नयाँ पोलराइजेसनका स्थितिहरू देखा परेका छन्, नयाँ नयाँ सम्भावनाका क्षितिजहरू पनि र चुनौतीहरू पनि सबै राष्ट्रहरूको अगाडि, आम मानिसहरूको अगाडि चुनौतीहरू पनि छन्, अवसर पनि छन्। हामीले चुनौतीको सामना गर्ने र अवसरलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। म आज यो चौथो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको सन्दर्भमा तपाईहरूले भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै होइन, डिजिटल पूर्वाधार, आईटी पूर्वाधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको महत्त्वको बारेमा पनि जुन गम्भीरताको साथ तपाईहरूले विषयलाई उठाउनु भएको छ, मेरो विचारमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अझ नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा, पहाड, तराई, हिमालको हाम्रो जुन भौगोलिक अवस्थिति छ र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हामीसँग जे चुनौतीहरू छन्, त्यो स्थितिमा आज 21औं शताब्दी डिजिटलाइजेसनको यो युगमा हामीले आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान र जोड दिनु, जसले दूरीलाई पनि, जसले वेटलाई पनि, वजनलाई पनि त्यसले केही अर्थ राख्दैन। त्यो जहाँ पनि म अहिले आईटीतिर, म तपाईँ सीएनआईका पदाधिकारीहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु कि मैले अहिले आईटी, नेपालमा आईटी कलेजहरू, आईटीका स्टुडेन्टहरू, तिनीहरूको ट्यालेन्ट, तिनीहरूले इन्टरनेसनल क्षेत्रमा गरिरहेका कम्पिटिसनहरू र नेपालको आईटी कलेजबाट सिधै विश्वको कुनै पनि विकसित देशका स्टुडेन्टहरूसँग कम्पिट गरेर उनीहरूले सुरु गरेका परियोजनाहरू हेर्दा म निकै उत्साहित भएको थिएँ। आज सीएनआईले यो समिट मार्फत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरिरहँदा म अझ बढी उत्साहित भएको छु। अब यो क्षेत्रमा पनि सरकार र प्राइभेट सेक्टरको राम्रो सहकार्य भयो भने आउने दिनमा साँच्चै नै नेपालको भविष्य उज्जवल छ। अब हामी कहाँ शान्ति छ। We have already achieved peace and stability in political terms. हामी के भन्न सक्छौँ भने अब हामी शान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौँ, स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब विकासको निम्ति सकारात्मक वातावरण तयार भएको छ। म अब धेरै लामो कुरा नगरिकन म तपाईहरू सबै यहाँ उपस्थित प्राइभेट सेक्टरका प्रतिनिधिहरू, विदेशी
प्रतिनिधिहरूलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जो चेन्ज आएको छ पिस एन्ड डेमोक्रेसीका रूपमा बडो युनिक ढङ्गले हामीले पिस एचिभ गर्यौँ। यो युनिक छ, होम ग्रोन छ भन्ने कुरा विश्वले मानेको कुरा छ। यो युनिक पिस प्रोसेस मार्फत, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट मार्फत हामीले डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गरेका छौँ। यो पनि आफ्नै प्रकृतिको छ। यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको रूपमा अब विश्वमा परिचित हुँदैछ र यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीसँगै हामीले पिसका बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि पुरा गर्ने र सम्पूर्ण ध्यान विकास र समृद्धिको यात्रातिर लगाउने, सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग सहकार्य र सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तारित गर्ने हामीले त्यो कमिटमेन्ट हामीले गरेका छौँ। र राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले केही समय अगाडि संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछिको निर्वाचन अगाडि मैले नेपाली जनताको सामु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सामु पनि हामीले पोलिटिकल चेन्जको निम्ति र पोलिटिकल स्टेबिलिटीको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। अब बाँकी हामी अब इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको लागि, त्यसको समृद्धिको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भनेर केही प्रयोग गर्न खोजियो। ती प्रयोग सोचे जस्तो गरी सफल भएनन्। अब हामी दोस्रो डेमोक्रेटिक इलेक्सनलाई कन्क्लुड गर्ने प्रक्रियामा छौँ र मलाई विश्वास छ मैले त्यति बेला सबैको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरेको थिएँ अब मेरो हैसियतमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पछि मेरो सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति समर्पित गर्ने मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। म अब चाहन्छु कि यो निर्वाचन प्रक्रिया पछि फेरि एकचोटि देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार संशोधन सहित पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ। यसमा तपाईँ सिएनआईका पदाधिकारीहरूले खेलेको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यस खालका समिटहरू मार्फत जो सकारात्मक माहौल बनाउने कोसिस गरिएको छ त्यसको लागि एकचोटि फेरि धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। Thank you, Honorable Chief Guest, for your valuable words. र तपाईको सम्पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। I would now like to invite Mr. Sushil Kumar Shrestha, President of YCNC, for the vote of thanks in this session. Thank you, Sadisha. Chair of the session and CNI President Mr. Vishnu Kumar Agarwal, Honorable Mr. Pushpakamal Dahal, former Prime Minister of Nepal, Mr. Satish Kumar Moore, immediate past President CNI, Mr. Ashok Lasava, Vice President Asian Development Bank, Mr. Deepak Shetty, CEO and Managing Director JCB India, Mr. Biren Raj Pandey, Vice President CNI, Honorable Chief Ministers, Your Excellencies, high-ranking government officials and dignitaries from Nepal and abroad, and dear friends from the media and ladies and gentlemen. I, on behalf of organizing team of Nepal Infrastructure Summit, glad to be here to express my vote of thanks. Here we are back again with the fourth installment of Nepal Infrastructure Summit, with the theme Infrastructure for Growth. And I am hoping that every one of you is having a fruitful time so far. First of all, I, on behalf of the organizers and co-organizers, would like to extend special thanks to our Chief Guest and former Prime Minister, Mr. Pushpakamal Dahal, for his graceful presence and inspiring deliberations. It is truly an honor to be here sharing this wonderful evening with you. We are thankful to the partner organizations, Ministry of Physical Infrastructure,
and Transport and Nepal Investment Board Nepal for their continuous support and guidelines throughout the entire process of organizing this event. I'd like to express my sincere gratitude to our special guest Vice President, Asian Development Bank, Mr. Ashok Lavasa, for his gracious presence and insightful deliberations. I'd like to thank Mr. Satish Mo and Mr. Deepak Shetty for their presence and meaningful deliberations. Similarly, I'd like to cordially pay my gratitude to the advisory committee members, esteemed speakers, and panelists from Nepal and abroad, and acclaimed dignitaries and all the delegates present here today. It is your attendance that led the event being a memorable one. In the same light, my polite acknowledgement in regard to our government ministries, development and supporting partners, professional organizations and sponsors for their continual support in making this summit possible. Successful execution of events like these requires a lot of preparation and planning, and therefore I extend my congratulations to CNI Governing Council, Steering Committee, YCNC members, IBN, and for their impressive work. Also, we have been fortunate to be supported by a team of very active and dedicated organizing members and volunteers. We are grateful for their participation and willingness to complete the tasks on scheduled time. And finally, most sincere thanks to our honorary guests, active participants, and media for their contribution in making this event a success. Thank you. Thank you very much, Mr. Shrestha. Ladies and gentlemen, we would now like to move towards the felicitation ceremony, and I'd like to request our chief guest, Honorable Mr. Pushpa Kamal Dahal, to kindly present the token of appreciation to our very special guests, Mr. Ashok Lavasa, Vice President, Asian Development Bank. Thank you very much to Mr. Ashok Lavasa, Vice President, Asian Development Bank. I would also like to present this token of appreciation to Mr. Deepak Shetty, CEO and Managing Director of JCB India. I would now like to request the President of CNI, Mr. Vishnu Agrawal, to kindly present the token of appreciation to our chief guest, Honorable Mr. Pushpa Kamal Dahal. Thank you very much, sir, for being a part of the opening plenary session here at Nepal Infrastructure Summit 2022. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिका लागि। With this, we conclude the opening plenary session of Day 1 at Nepal Infrastructure Summit. I think a group photograph before we conclude this opening plenary session. And then I'd like to request, ladies and gentlemen, to please to join us for the cocktail reception as we conclude Day 1. And looking forward to seeing all of you in the Day 2 of Nepal Infrastructure Summit, where we have lots of interesting and amazing topics and parallel sessions as well. So looking forward to all your participation. Thank you once again for being a part of this amazing event. Thank you, everyone. Thank you to the gentlemen on the stage as well.